yourself to answer. Okay. You don't need to answer anyone else. Live so that you can be honest, truthful to yourself, Yeah. and be happy in that. Okay. Because nothing else really matters. Because depending on where you live, Yeah. what religion you are in, what kind of family background you come in, your right, wrong, good, bad will differ, Yeah. right? So ultimately the only person you need to be happy with is yourself Well, true. Yeah. and how you have lived Yeah. your life. voice note එකක් යවන්න පුළුවන් නම් ඔයා මොකක්ද යවන voice note එක? ලෝකෙට ඔයා මොකක්ද කියන්නේ? ලෝකෙට ඉතින් යවන්න ඇත්තටම මට කැමති මට ආදරය කරන ගොඩාක් මිනිස්සු ඉන්න රටවල් වල. ඇත්තටම ගොෂාන් මාර විදිහට මට ඕස්ට්‍රේලියාව වල එහෙම මාර විදිහට ආදරය කරන අය ඉන්නවා. මට ආදරටත් කොයි හරි ගියොත් ෂෝ එකකට හරි ඩුබායි හරි ඕන තැනක මම හිතන්නේ අර ස්ටාර් එක කියන එක මම කියන්නේ හැම වෙලාවම අර ඒක අපිට බලෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක හැම වෙලාවම අපි කොයි හරි රටකට ගිහලා ගෙදරකට ආවත් මාර විදිහට කමෙන්ට් වලින් හරි මෙසේජ් වලින් හරි ඩේලි කෑවද බිව්වද කියලා සමහර අපේ ගෙවල් වල මිනිස්සුන්ටත් වල ඒ මිනිස්සු හිතන අය ඉන්න අපිට ආදරය කරන. ඉතින් මම හිතනවා මම හරිම වාසනාවන්තයි කියලා ඒ වගේ මිනිස්සු කට්ටියක් මට මගේ වටා මේ ගොඩනැගිලි ඉන්න එක ගැන. ඉතින් මම ඒ හැමෝටම ඇත්තටම කියනවනේ මම හරි ආදරේ ඔයගොල්ලන්ට. හැමදාමත් ඉදිරියට මාත් එක්ක මම ඉන්නකම් මේ ෆීල්ඩ් එකේ මාත් එක්ක ජීවිත හැමදාම මේ වගේ ඉන්න කියලා තමයි මට ශක්තියක් වෙලා කියන්න තියෙන්නේ. මොකද කොච්චර අපිට අකමැති අය ඉන්නත් පුළුවන්, කැමති අය ඉන්නත් පුළුවන්. මේක දැකලා සමහර අය මට කැමති වෙන්නත් පුළුවන්, අකමැති වෙලා හිටපු අය නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වෙන්නත් පුළුවන්. කමක් නැහැ. ඒක ඕගොල්ලෝගේ තීරණය. හැබැයි කියන්නේ මම පර්සනල් දාන විදිහට මම කිසි මිනිස්සෙක්ට කිසිම වදයක් දීලවත් කිසිම කරදරයක් කරලා තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඉතින් මාත් එක්කම පර්සනල් ඇරියස් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මම හැමෝටම හරිම ආදරේ මට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය ඕන කෙනෙක්ට මගේ ඕන උදව්වක් කිව්වොත් මම දෙන කෙනෙක් ඕනම කියලා. විශේෂයෙන් ගර්ල්ස්ලාට හරි බෝස්ලාට ඕන කෙනෙක්ට ඕන හෙල්ප් එකක්. ඉතින් හැමෝටම කියන්නේ ආදරේ හැමදාම මාත් එක්ක ඉන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් I always believe you need to believe yourself first. Okay. Any kind of task. Yeah. First, make sure you need to start thinking you can do this. Yeah. And you need to work on it. Yeah. And most important part, be consistent Okay. about the work you Yeah. have put. Yeah. Always, what I'm doing for my any type of thing, Yeah. I make a plan, I write it down. Yes. Right. I will stick to the plan. Yes. So if you want to be a guy who really wanted to be, stick to the plan Yeah. and believe yourself. First of all, I have to thank my audience. Yes. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම බොක්කෙන්මයි මේ කියන්නේ. බොහොම ස්තුතියි මම මේ අද ඉන්න තැන ඉන්නේ because of them. Because just as I started this, there were only two things which I really wanted. Yeah. I expected love and respect. Yes. That's all. Yeah. Okay, it was not monetary, it was not Yeah. anything else. All I wanted was love and respect. Yes. And I am receiving. Yes. So thank you very much. Thanks to you. And again, like Atara, be kind. Be kind. Because you have no idea what the other person is going through. Always be kind. Okay, if somebody is like sort of mad at you, if it doesn't affect you, you just leave. And if somebody is different from you, okay, a guy with long hair or girl with like like butchie and wearing all those baggy clothes and all, just be kind to them. be yourself. Very short and sweet. The short and sweetest answer that we got so far. You need to surround with positive energy friends. Yeah. When you're down, you will realize who is your true friends. True. And when you achieve in your life, you will not know who is your true friend because some they come for the fame or some they come for the achievement. True. But when you're down, Yeah. that is where you will know who is with you. You. Yes. So, because of my past history, Yeah. the child has been bullied and overcame it and won a world title, gave me the strength to be who I am. Okay. So that's driving. So that's why I always tell to the young generation Yeah. to be you. Okay. Don't try to change. Yeah. Don't run after fame. Yeah. It's a matter of time. Yes. Slow and steady. Steady. This is what I always believe. I think there are two. First is be real. I think not faking it. Yeah.
not trying to pretend to be someone else. Not, Yeah. I think a lot of, so because we were in this social media topic, like people try to be someone else, like they pretend, oh, they get these stuff for free. And you know, that is not, because when they actually purchased it and they'll be like, oh, I got it. I don't think that is the true thing. I think you should be true to yourself and give love to receive love. That's the main important thing. So you have to be true and you have to give love, because without love, no one exists. I think, and also respecting your parents. I think nowadays with social media, have you ever seen a profile where parents are being treated and it goes viral? I haven't seen, like, none of these Sri Lankan me talk, like I'm just saying. This is my idea. Like, I haven't seen like Sri Lankan influencers treating their parents and actually posting. I've seen Amanda actually has his mom on social media, but I haven't seen anyone else like showing their parents, like treating them well, taking them out. Yeah. I think that's who we are. Our parents are who we are. As in, like, that's the reason we are standing. Without them, we won't be here. So I think be real, express your love, and to give love to receive love. I think that should be the real reason that the world needs now. කියන්නනේ අපි මැරෙන මිනිස්සු. අපි අවුරුදු 500ක් ජීවත් වෙන්න ඇවිල්ලා නැහැ. අපි ජීවත් වෙන අපි අවුරුදු 100ක් කියලා උපරිම වයස ගත්තොත් ඒකෙන් අපි අවුරුදු 50ක්ම 100 කියලා මං කියන්නේ සම්පූර්ණ වයස ගත්තොත් අවුරුදු 50ක්ම අපි නිදියනවා. තව අවුරුදු 28ක් නැත්තම් 30ක් අපි වැඩ කරනවා. අපිට ආදරය කරන මිනිස්සුන් බලා ගන්න, අපේ වගකීම් ඉෂ්ට කරන්න, සමාජයට අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන්, අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන්, ස්වාමි පුරුෂයා වෙනුවෙන් අපි කැප වෙනවා. අපි වැඩ කරනවා. අම්බ කරගන්න. හැබැයි අනිත් මිනිස්සයා වෙනුවෙන් හිතලා දෙයක් කරන්න අපිට පුංචි කාලයක් ඉතුරු වෙන පුංචි කාලේ එකතු කරලා ගත්තොත් අවුරුදු 5ක්වත් නැහැ කියලා කියමු. ඔව්. එතකොට ඒ කාලේ ඇතුළත සත්තා සිව්පාවටත් ආදරය කරන්න, සුබාදාමටත් ආදරය කරන්න, ඒ ආදරය කරන්න මා වගේම මේ ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට ආදරය කරන්න. මං ඉල්ලන්නේ එච්චරයි. මොකද මිනිස් වෙලා උපදින හැම කෙනෙක්ම සත්තා සිව්පාවගේ ඉඳලා අපි හැම කෙනෙක්ම මිනිස්සුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පෙරලා ආදරය, කරුණාව. ඉතින් ඒක මේ අපිට දීලා තියෙන හිතක් මුකුත්ම කරන්න බැරි නම් හිතෙන් ඒගොල්ලන්ට සනීප නැති කෙනෙක්ට සනීප වේවා කියලා මේ විශ්වයෙන් ඉල්ලන්න මං හිතනවා ඒකත් අපි කරන විශ් එකක්වත් පිනක්. අපි මනුස්සෙක් වෙනුවෙන් සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන එක, මනුස්සෙක්ට හොඳක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන එක, අනේ මනුස්ස දුකෙන් ඉන්නේ ඒ මනුස්සට සැනසීම ලැබෙන්න ඕනේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන එක. අපිට මේ හිතෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ දීලා තියෙන හිනාවෙන්, අපිට මේ දීලා තියෙන ඇස් දෙකෙන් මනුස්ස වෙනුවෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. පුතියටලා ලොකු පණිවිඩයක් තියනවා දෙන්න. දැන් ලෝකේ හැමතැනම යුද්ධනේ. කවුද මේ යුද්ධ කරන්නේ? මිනිස්සුමයි. කවුද එතකින් ඒකෙන් දිනන්නේ? කවුරුත් දිනන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ ඒව දිහා බලාගෙන අපි මේ පොඩි රටක හිටියත් අපිට සෙන්සනවා මේකේ අනාගතය හරිම අඳුරුයි කියන එක. කියන්නේ මිනිස්සුමයි මරාගන්නේ මිනිස්සුමලෝ. මිනිස්සු මරාගන්නේ මොනවාට? මේ භූමියකට. මේ භූමිය තියෙන්නේ මේ පෘථිවිය ඇතුළේම. මේ කොටස් ටිකක් මෙහෙම තියෙන්නේ. ඔව්. දැන් මේ භූමියට එච්චර ආදරේ මගේ පොළව මගේ භූමිය කියලා මොනවද පොළොවට දාන්නේ? මිසයිල්ස් නේ දාන්නේ. ඒක මාතෘ භූමිය වෙන්නේ නැහනේ. ඒක මම ලංකාව මාතෘ භූමිය විදියට ගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. මම පෘථිවිය තමයි මාතෘ භූමිය විදියට අරන් තියෙන්නේ. එතකොට කෙනෙක් තමාගේ රට නෙමෙයි ලෝකෙම තමන්ගේ මේක තමයි මගේ මව් භූමිය. මම හැමදාම හිතන්නේ පෘථිවි ගෝලය මගේ මව් භූමිය. එහෙනම් ඒක ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. මම ගිහලා ඉන්දියාවට එහෙනම් මිසයිල් එකක් දාන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ මේ යන ගමන ලෝකේ බලවතුන් වෙන්න ඇති, අරගොල්ලෝ වෙන්න ඇති, මේගොල්ලෝම වෙන්න ඇති. හැබැයි මේකේ අවසානය පෘථුවියේ උඩ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙනවා නේචරකින්. ඒක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා මේ ක්‍රමයට ගියොත්. Whatever you do, Yeah. just do it wholeheartedly, happily, and always find a middle ground. Yeah. I believe in
සිංහලෙන් කියන්නේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව in everything. So I apply that. Yeah. And for every problem that which happens in my life, I think about how it happens. Yeah. දුකට හේතුව. Yeah. ඒ වගේ categorize කරලා then I find a solution, find my peace very quickly. Yeah. And the third thing is I'm always detached. Yeah. I cannot be attached to it. Yeah. So I think that detachment Yeah. and being on a middle ground Yeah. and all these things that I said which helped me be very peaceful Yeah. and happy. So I think hope the world become a more peaceful and happy place. Yeah. Everyone's mind become like that. That's my wish. Okay. මගේ ජීවිතේ මේ අවුරුදු ගානටම මම කවදාවත් මං ගත්ත තීරණ කිසිම දෙයක් ගැන මම පසුතැවෙන්නේ නැහැ. මගේ ඉස්සර ඉඳන්ම දෙයක් තිබුණා. මම එක දෙයකට හිර වෙලා ඉන්න කැමති නෑ. මම හැමතිස්සෙම ලෝකෙ දකින්න හරි ලොකුවට. ඔව්. මට මම එදා ඉඳන්ම ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ ඇක්ට් කරන්න හිතන් හිටපු කෙනෙක් නෙවෙයිනේ මම. ඔව්. මම අහම්බෙන් ඇක්ටිං වලට ආපු කෙනෙක්. මම ඉගෙන ගත්තේ මගේ ඩිග්‍රී එක තියෙන බිස්නස් මැනේජ්මන්ට්. බැචලර් ඉන් බිස්නස්. එතකොට මම ඉගෙන ගත්තේ බිස්නස් මාකටිං මගේම දෙයක්. මට ඒ කාලේ ඉඳන්ම තිබ්බ කාගේවත් යටතේ මට වැඩ කරන්න බෑ. ඒක මගේ හැටි. එතකොට මට හිතෙන්නේ මගේම දෙයක් මම කරන්න. ඇක්ටිං වලට ආපු නිසා ඒක වෙනස් වුණා. ඉතින් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් නේ කොහොම ඕනනම් ඇක්ට් කරා නැත්තම් ගෙදරට තියා එහෙමනේ. ඉතින් මම ඒ කාලේ ඉඳන් හිතන්නේ මම අනිවාර්යයෙන්ම මම ඉගෙන ගන්නවා වගේම මට බිස්නස් එකක් කරන්න ඕනේ. මට හොඳට සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනේ. මට ට්‍රැවල් කරන්න ඕනේ. එහෙම. මම අර හවුස් වයිෆ් මොඩල් එකේ නෙවෙයි. ඇත්තටම මේ කසාද බෙදලා ගෙදර. හැබැයි මම අවුරුදු 22 වෙනකොට කසාදත් බැන්දා. ඔව්. මම බඳිනකොට මම අවුරුදු 22යි. හැබැයි මම බැන්දේ මගේ ටාගට් වලට යන්න මට සපෝට් කරන මිනිස්සෙක්. හදිස්සේවත් මට කිව්වනම් එයා රස්සාවෙන් අයින් වෙලා ගෙදර ඉන්න ඕනේ. ළමයි බලාගෙන මට උයලා දීලා ගෙදර ඉන්න ඕනේ කියලා මේ හස්බන්ඩ් කෙනෙක් හම්බුනා නම් මං ජීවිතේ අවුරුදු 22 කසාද බදින්නේ නැහැ. ඉතින් මට බැන්දට පස්සේ මගේ මේ achievements වලට යන්න මට ප්‍රදීප් ලොකු සපෝට් එකක්. ඒක ඔයත් දන්නවා. ඒ කියන්නේ පැජන්ට් එකකට පොලිටික්ස්ද හැම දෙයකදම එයා මගේ පිටිපස්ස. ඒ කියන්නේ පොලිටික්ස් වලදී. එයා තමයි මගේ කෝඩිනේටර් වගේ හැම දෙයක්ම කරලා පිටිපස්සෙම හිටියේ. පියුරම සාමය තමයි අවශ්‍ය. ඉතින් යුද්ධ කරලා මිනිමරලා මොකද ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. හරියට මියුසික් සංගීතය කියන එක අපිට ග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් නම් කලාව ග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් නම් මම දැන් බලාගෙන ඉන්න කෙනාට මට ගරු කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට මට ගරු කරන්න පුළුවන් නම් අපි හැමෝම ජීවත් වෙන්න ඇවිල්ලා නැහැ. අපි හැමෝම මැරෙනවා. ඒක නිසා අපි ඔක්කොමලා ජාතියක් ආගමක් මුකුත් නැතුව ස්කින් කලර් මුකුත් නැතුව අපි ඔක්කොම මැරෙන නිසා අපි ඔක්කොම සතුටින් ඉන්න පුළුවන් නම් කොච්චර හොඳද කියලා කරමට කියන්න. අපි හැමෝම මිනිස්සු. අපි හැමෝම අතින් වැරදි වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒක මට ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඒ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම උනේ කොයි විදිහටද කියන දේ දන්නේ මම. ඔයා පිටදී බලනකොට ඒ බලන කෙනා දන්නේ ඇත්තටම උනේ මේකද. දැන් අපි නිකමට කියමු ඔයයි මමයි මෙතන රහසක් කතා කරනවා. ඒ රහස කතා කරන්නේ සමහරට අපි දෙන්නට අදාළ නොවන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක දිහා බලන් ඉන්න කෙනාට දෙන්න පුළුවන් මේ දෙන්න සෙට් වෙලා මේ දෙන්න රහස් කියන මේ දෙන්න මොකක් හරි තියෙනවා. මම කියන්නේ පිටින් දැකලා කාවත් නිගමනය කරන්න එපා. කාටවත් ජජ්මන්ට් දෙන්න යන්න එපා. ජජ් කරන්න එපා. තමන්ගේ ජීවිතේ අපි කොච්චර යාළුවෙක් ආශ්‍රය කරත් සමහරට අපි අර නොකියන දේවල් බොහොමයි. කියන දේවල් වලට නොකියන දේවල් බොහොමයි. ඒ නිසා කවුරු හරි කෙනෙක් හිතන් ඉන්නවා නම් තමන්ගේ ළඟින් ආශ්‍රය කරපු කෙනෙක් මෙයාගේ ජීවිත කතාව මම දන්නවා කියලා ඒක වැරදි. මෙයාගේ හැමදේම මම දන්නවා කියලා හිතුවත් ඒක වැරදි. ඒක මම විතරක් නෙවෙයි මේ දකින්න කෙනා බලන කෙනාත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ජීවිතය ඇතුලේ වෙන දේවල් වෙච්ච දේවල් දන්නේ තමන් අර වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. ඒ නිසා කිසිම අවස්ථාවක කිසිම කෙනෙක්ව ජජ් කරන්න යන්න එපා කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. පුළුවන් තරම් සතුටෙන් ඉන්න කියලා. මොකද අපේ ජීවිතේ දැන් මම මෙතනින් යන ගමන් මෙතන පඩිපෙළේ වෙන්න මැරෙන්නත් පුළුවන්. ඒක අපි දන්නේ නැහැ. අපේ ජීවිතේ හරි කෙටි. ඉතින් මං කියන්නේ ඉන්න කාලේ සතුටින් ඉන්න, ලස්සනට ඉන්න. මං හරි ආසයි අනිත් අය ලස්සනට ඉන්නවට සතුටින් ඉන්නවට. ඉතින් මම අනිත් අයටත් එහෙම කරන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්.
අනේ ප්ලීස් මටත් එහෙම ඉන්න දෙන්න කියලා. හරි අගමැති මත් අතලෙන් ඉන්නට ගොඩක් අය මම එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි මම හරි ආසයි අනිත් අය සතුටින් ඉන්න ඉතින් මටත් එහෙම ඉන්න